सांगमाने सती नारी विषय आलोचना करिबा बसिचंती महाराज जम। मृत्युर देवता रमराज थिले सूर्यंक पुत्र। तांका मंत्री थिले चित्रगुप्त। चित्रगुप्तंक पांजिरे समस्तंक जीवन नाटिका बंधा होइताए। जो माने दिने जन्मग्रहण करिए धरापृष्ठ को अवतरण करिवे सेमाने दिने ना दिने संसारରୁ विदाय नहीं जिवे। मृत्यु पर जमराज का दरबार उपस्थित हेबे। कर्म अनुसार सेठारे सेमानंक निमंते फला व्यवस्था करा जाइथे। कुहा जाए जे पाप कर्म करे से नरककुंड को जाए, जे पुण्य कर्म करे से स्वर्ग अर्थात वैकुंठ प्राप्त हुए। जमराजांक राज्य रे 84 लाख नरककुंड अच्छी। जो माने मर्त्य लीला खेला करने समय जदि पाप कर्म करि थांती तेबे सेमानंक मृत्यु पर जमराज का दरबार रे पहुँची थांती। सेठारे चित्रगुप्त तार पांजी देखे जहाँ फल प्राप्ति भोगिबाकु पड़े तदनुसार जमराज दंड विधान करि थांती। एमिति दिने दरबार चली थाए। चित्रगुप्त पांजी देखि विचार करुथांती। हठात चित्रगुप्त देखिले द्वापर जुग। एही जुगर अधस्वर स्वयं श्रीकृष्ण अनेक पाप कर चलिलेଣି। जमराज पचारिले चित्रगुप्त कौन कौन पाप करिसेंती कृष्ण तमे कुह। चित्रगुप्त कहले से जेते पाप करिसेंती सबको क्षमा जाय कर जाय पारे, मात्र 3टी पाप अक्षमणीय। प्रथमतः से जने नारी को हत्या करिसेंती। से नारी होचंती पूतना। द्वितीयतः हत्या करिसेंती षंढासुर को, पशु हत्यारे दोषी। तृतीयतः निज मामू कंस को हत्या करिसेंती। तेणु राक्षसी पशु और मानव उभयों को हत्या करिसेंती। तांको नरकदंड दिया उचित। जमराज कहले चित्रगुप्त तुम्हें जहाँ कहले ता ठीक जे, मात्र से होचंती मर्त्यर अधीश्वर महानायक। तांको तांको अपकर्मर फलस्वरूप सेते लेखि निज कुंड भितर को गोटे नबाची तांको पाई मु एक स्वतंत्र नरककुंड निज हाथ रे तैयारी करिवि। तांको सेही नरककुंड रे पकाई दंड व्यवस्था कराइबि। तुमे सेथिपाई चिंता करा नहीं। दरबार सरिला। तही परदिन जमराज निजे स्वतंत्र नरककुंड तैयारी करिबा पाई गले। सेठारे प्रथमे गात खोलिबा आरंभ करिदेले। एही समय सेठारे पहुँचिले नारद, ब्रह्माक मानस पुत्र, त्रिभुवनर सांबादिक। नारद देखिले जमराज गात खोलिबारे व्यस्त। आश्चर्य होइले नारद। जमराजंकर एपरि अवस्था। लक्ष लक्ष जमदूत अछंती, तथापि महाराज सेमानंकु गात खोलारे न लगाई निजे काहेकि खोलुचंती। तांको देहरु झाळ गम गम बोहि जाउची, तंटी सुखी जाउची। मुंड झाळ तुंडरे मारी जमराज लागी पड़िछंती गात खोलारे। नारद प्रणाम कले जमराज को। जमराज पछकु फेरी देखिले महर्षि नारद। नारद कहले हे जमराज, आपणक दरबार रे शह शह दूत थाई आपणकर ए अवस्था काहेकि? आपणकर दरबार रे 84 लाख नरककुंडर गात थिला बेले पुणी आपण निज हाथ रे काहेकि गात खोलुचंती? जम कहले नारद तमे से कथा बुझी पारिबनी। मर्त्यर नायक श्रीकृष्ण महापाप करिसेंती। तांकु एठाकु अणागले से 84 लाख नरककुंड रे पड़िबा ठीक हेबनी, कारण से महानायक। तांकु दंड देबा पाई मु एक स्वतंत्र नरककुंड तैयारी करूची। यह शुणी नारद चमकी पड़िले ओ मने मने चिंता कले, जे स्वयं नारायण सृष्टिर नियंत्रण कर्ता, जहाँ का निर्देश रे सूर्य चंद्र आतजात हुअंती, से जगतर नाथ निर्विकार आराकार परम ब्रह्म से पुणी स्वतंत्र नरककुंड पड़िबे। एइटा नारद को असह्य बोध होला। से पचारिले जमराज कि अपराध करिसेंती कृष्ण, जहाँ फल रे तुमे तांकु स्वतंत्र नरककुंड तैयारी करुछ? जमराज कहले से पूतना को बध करिसेंती, षंढासुर को बध करिसेंती, पुणी निज मामू कंस को हत्या करिथिबारु एही 3 अपराध रे मु तांका पई स्वतंत्र नरककुंड तैयारी करुछि। यह शुणी नारद को टिके अस्वस्तिकर बोध होला। नारद चिंता कले यार किछि गोटे प्रतिकार करिबाकु पड़िबो। एही कथा भाबी नारद पचारिले हे जमराज, यार कौन किछि प्रतिकार नाही? यह शुणी जमराज कहले नारद यार प्रतिकार अछि, तेबे कौन प्रतिकार कहंतु? नारद पचारिले। जमराज कहले जदि कौनसी नारी सती एवं ता सहित पतिव्रता होइथिबो, सेई नारी जदि कृष्णक गालरे शक्त चापुड़ा मारी तांको आखिरु लुह निगाड़ी दिए, तेबे तांकर समस्त पाप ताप दूर होइजिबो, आउ से नरकगामी हेबे नाही। नारद एकथा शुणी आहुरी आश्चर्य होले। मने मने भाविले जहार इंगित बिना पत पुष्प कौले नाही, सृष्टि नियंत्रण हुएनी, वर्षा खरा शीत काकर किछि भी अनुभव करि हुएनी, जे जगतर हरबा करू दैव विधाता तांको पुणी किए शक्त चापुड़ा मारिबो। एही कथा चिंता करी मन दुखरे संगे संगे द्वारिका पहुँचिले नारद। नारद देखिले द्वारिका राजप्रसाद। अष्टपाटवंशी मानक गहन रे बसिचंती द्वारकाधिपति
ହସ କୌତୁକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା। ନାରଦ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ କଲେ। କେମିତି କହିବେ ଏକଥା ଜଗତର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ତଥାପି ମନରୁ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଭାବଗ୍ରାହୀକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ନାରଦ, ଏପରି ଅସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ମନେ ହେଉଛ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରି କୁହ। ନାରଦ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ, ହେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ, ମୋତେ ଖୋଲି କୁହ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଫେରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନର୍କକୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ। ପୂତନା ବଧ, ଷଣ୍ଡାସୁର ବଧ ଆଉ କଂସ ବଧ। ଏ 3ଟି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନର୍କକୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। ସେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପଚାରିଲେ ନାରଦକୁ, ଯମରାଜ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିନାହାନ୍ତି? ନାରଦ କହିଲେ, ହଁ, ସେ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏକଧାରାରେ ସତୀ ଓ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟବାଟବଂଶୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 8 ରାଣୀ, କାଳନ୍ଦୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ରୁକ୍ମିଣୀ, ଜାମ୍ବବତୀ, ଶୈବ୍ୟା, ମାଦ୍ରୀ, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ଲକ୍ଷ୍ମଣା। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 8 ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ, ଏକଥା କ'ଣ ଆମେ ସହିପାରିବୁ? କହିଲେ 8 ରାଣୀ। ନାରଦ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜଗତର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ଓ ପତିବ୍ରତା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆପଣମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏ କାମ ନିଜେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି 8 ରାଣୀ ଜିଭ କାଢ଼ି ପକାଇଲେ। ନା ନା, ଏକଥା କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳର ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତ ନିୟନ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆତଯାତ ପୃଥିବୀ। ଏଭଳି କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନାରଦ ଜଣ ଜଣ କରି 8 ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଏ କାମ କରି ପତିଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଣୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। 8 ରାଣୀଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ଦେଖୁ ନାରଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ। ଅତୀତର କଥା। ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ 3 ଜଣ ନାରୀ ଅଜ୍ୟୋତି ସମ୍ଭୂତା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ କାମ କରିପାରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାର୍ବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆରୁଣୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସୀତା। ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧା, ସୁଭଦ୍ରା, ରୁକ୍ମିଣୀ। ତଦନୁସାରେ ତୁମେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକଥା କରିପାରିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ପତିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ପାପରେ ଭାଗି ହେବି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ କିଏ ବୁଝିବ? ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋର ଏ ପତ୍ନୀମାନେ ସିନା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମା' ତା ଶିଶୁକୁ ଅଝଟ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଡ଼ ଦିଏ ଏବଂ ତା ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତାକୁ ଲୁହ ଲୁହାଣୁ କରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ଭାବି ଦିନେ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ି ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖା ସୁଦାମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ। ସେତେବେଳେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଘରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା କରି ପାରୁନଥିଲେ। କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଚାକରଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକର ବାକର ମିଳୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକରଙ୍କୁ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ସୁଦାମା ଥିଲେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚାକରଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବାଳକ ରୂପରେ ସୁଦାମଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଦାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବାପା କିଏ ମା' କିଏ ମୁଁ ଜାଣେନି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋର ପିତାମାତା ଆରପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର। ମୋର ନାମ ବାଟୁଆ। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଚଳିଯିବ। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ମା, ତୁମେ ମୋର ଜନନୀ, ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତା। ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାଟୁଆର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୁଶୀଳାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ଖାଲି କାମ କରିବ ଆଉ ଖାଇବ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ସହଜେ ତ ଆମର ବୟସାଧକ, ଆମେ ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଜଣକର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟି ବି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଯିବ। ଏହି କଥା ଭାବି ସୁଦାମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସୁଶୀଳା ପିଲାଟିର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଯଥା ସୁଦାମା ଓ ସୁଶୀଳା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ପରୋପକାରୀ, ଦୟାଳୁ, ଧାର୍ମିକ। ବାଳକଟିର କଥାରେ ସୁଶୀଳା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସୁଶୀଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସୁଶୀଳା କହିଲେ, ବାଟୁଆ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝି ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହେଲି। ତୁ ମୋ ଘରେ ରହି ମୋର କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମାତ୍ର ମୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ତୁ କେବେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି। ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସି ଘର କାମ କଲାବେଳେ ଯଦି କେବେ ଅଜାଣତରେ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିଯାଉ, ତେବେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନୀତି, ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ କହିବି ତୁ ସେଇଦିନ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିବୁ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁ କେବେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଏ କଥାରେ ରାଜି, ତେବେ ମୋ ଘରେ ଚାକର ହୋଇ ରହିପାରିବୁ। ବାଟୁଆ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ତୁ ମୋର ଆଜିଠୁ ମା, ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ଭଳି ଏ ଘରେ ଚଳିବି, ତୋର ସେବା କରିବି, ମାତ୍ର ତୋ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିବି ନାହିଁ। ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ବାଟୁଆ ଚାକର ହୋଇ ରହିଲା। ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଘରର କଲା। ମା ସୁଶୀଳା ଗାଧୋଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ହକାଳେ ଶୁଖାଇ ଦିଏ, ମାଙ୍କର ଅଇଁଠା ବାସନ ଧୋଇଦିଏ, ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳାଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ମାଙ୍କର ବୋଲହାକ କରିଦିଏ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ଅବମାନନା କରେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଭଳି ବାଟୁଆ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସୁଶୀଳା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଉପବାସରେ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘର ନିଜ ହାତରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ଆଉଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାଟୁଆଙ୍କୁ କିଏ ରୋକେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଏ ଘରର ଚାକର, ଆଉ ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିବା କଥା। କବାଟ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଖି ମୁଜି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା। କେତେ କ'ଣ କାମନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ସୁଶୀଳା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ପାଖରେ ବସିଛି ଚାକର ବାଟୁଆ। ସୁଶୀଳା କହିଲେ, ବାଟୁଆ, ତୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ କରିଦେଲୁ। ମୋ ଠାକୁରକୁ ଛୁଇଁଦେଲୁ ତୁ। କୋଉ ଘରର ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ତତେ ମୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲି। ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୋର ସବୁ ତପସ୍ୟା, ସିଦ୍ଧି, ସାଧନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର। ତୋର ଏ ଘରେ କୌଣସି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ରାଗିଗଲେ। ବାଟୁଆ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସୁଶୀଳା ବାଟୁଆ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ। ସୁଦାମା ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ବି ସୁଶୀଳା ରାଗ ତମ ହୋଇ ବାଟୁଆ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଟୁଆ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ବାଟୁଆ କହୁଥାଏ, ମା, ମୋତେ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବି ନାହିଁ। ସୁଶୀଳା ତାର କଥାରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାଟୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଥା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଷ୍ଟପାଟ ରାଣୀମାନେ ଆସି ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୁଶୀଳା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ସୁଶୀଳା, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ଆଉ ପତିବ୍ରତା। ତୁମର ନିଷ୍ଠା, ତପସ୍ୟା ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ ତୁମେ ଜଗତବନ୍ଦିନୀ। ତୁମର ସେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ନାରୀ। ତୁମ ପାଖରେ ଏ ସଂସାର ଚିର ଋଣୀ। ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାରୀ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାଡ଼ ମାରି, ନୋଳା ମାରି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକାର କଲ, ତାହା ଆମେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପତାକା ଫଟାଇ ଦେଇ ସେଇ ତୁମର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରୂପେ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ।
ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାରୀ ରୂପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଛରେ ଥାଇ ମୁଚୁକୁଣ୍ଡି ହସ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁଶୀଳା ତତ୍ପଲକେ ନୟନ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଅବାକ୍ ହୋଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କ୍ଲିକ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।